اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین۔ 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 23۔ لا جرم یقیناً ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یعلم جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی لا يحب المستکبرین نہیں پسند کرتا المستکبرین غرور کرنے والوں کو۔ پہلے بھی یہ آیت آئی ہے کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو تو اس کا اچھا بدلہ دے گا، اگر برا کر رہے ہو تو اس کی سزا بھی دے گا۔ جس طرح ہم کسی شاگرد کو یا اپنے بچے کو کہتے ہیں میں تجھے دیکھ رہا ہوں، کیا مطلب؟ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، یعنی تھوڑا سا ہماری بات میں کیا ہوتی ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں جو تو کر رہا ہے۔ ہاں جی، ہاں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے میں دیکھ رہا ہوں، میرے سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، میں تمہیں جزا سزا دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے دیکھیں وَإِذَا اور جب قیل لَهُمْ کہا جائے لَهُمْ ان کو، کن کو؟ کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو، ماذا کیا انزلہ نازل کیا ربکم تمہارے رب نے۔ ٹھیک ہے جی، اب مکے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میرے اوپر قرآن مجید نازل ہوا ہے، یہ بات مکے کے اطراف و اکناف میں پھیل رہی ہے ادھر ادھر سے۔ تو جو آس پاس سے لوگ آتے ہیں وہ کفار مکہ سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جو نبی کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے تم نے سنا ہے، اس میں کیا ہے، وہ کیا دعویٰ کرتا ہے، کیا باتیں ہیں؟ جب پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، اس نبی پر کیا نازل ہوا ہے، کیا وہ دعویٰ کرتا ہے؟ قالو وہ کفار مکہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، وہ ایسی جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، اساطیر کہانیاں اولین پہلے لوگوں کی، پہلے لوگوں کی کچھ باتیں ہیں بس وہ جوڑ توڑ کے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی نازل کیا ہو۔ وحی کے منکر تھے، قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے وہ منکر تھے، پہلے لوگوں کی باتیں ہیں بس قصے کہانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیں لیحملوا وہ اٹھائیں گے، کون؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ جو مخاطب ہیں سیاق و سباق سے، لیحملوا تاکہ وہ اٹھائیں اوزارہم اپنے بوجھ کاملتن سارے کے سارے یوم القیامتی قیامت کے دن، اپنے نہ ماننے کا بوجھ، تکذیب کرنے کا بوجھ، جھٹلانے کا بوجھ وہ اٹھائیں گے، ایک بات۔ آگے دیکھیں وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ وَمِنْ اور کچھ اوزار بوجھ الَّذِينَ ان لوگوں کا يُضِلُّونَهُمْ وہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم بغیر علم کے۔ کیا مطلب؟ ایک تو نبی کو جھٹلانے کا جو انہوں نے خود تردید کر دی، منکر ہوگا، یہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے، اور جن لوگوں کو انہوں نے کیا کیا، گمراہ کیا، اس نبی کے قریب نہیں جانا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اساطیر الاولین ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے نازل کی ہو، بغیر علم، یہ بڑی توجہ کی بات ہے، بغیر علم کے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات وہ کیا ہے، دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہی علم ہے، اللہ کی وحی علم ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیا کہا تھا، انی یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میرے پاس علم آ چکا ہے، علم سے مراد وحی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو کفار مکہ گمراہ کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، مانا
بڑے نہیں مان رہے تو ہم بھی نہیں مان رہے. انا اطعنا سادتنا و کبرانا، اے اللہ ہم نے بڑوں کی اطاعت کی تھی، ان کی بات مانی تھی. لوگ ادھر جا رہے تھے ہم بھی ادھر چلے گئے، لیکن ہم نے دلیل کو یا دین کو نہیں دیکھا. دلیل کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات، وہ دلیل ہے. ٹھیک ہے جی، ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات، وہ لوگ جو لوگوں کو دین سے ہٹا رہے ہیں، برائی کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے. اگر کوئی کسی کو برائی کی طرف لگاتا ہے تو جس کام کی طرف لگایا اس نے، اس کا وزن بھی وہ اٹھائے گا. ایک تو یہ ہے نا قرآن مجید میں بلا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ آیت قرآن مجید میں کئی جگہ آتی ہے. تو وہ یہ ہے کہ ایک باپ بیٹے کا بوجھ گناہ نہیں اٹھائے گا، بیٹا باپ کے نہیں اٹھائے گا. جس نے جو کیا اس کو وہ بھرے گا، وہ اٹھائے گا. یہاں یہ ہے کہ کسی کو اگر برائی کی طرف بلایا، برائی پر لگایا تو اس کا حصہ بھی ہے، یہ اس کا بوجھ بھی کچھ اٹھائے گا. اچھائی کی طرف لگایا تو اس نیکی کا اجر بھی اس کو ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، کوئی کسی کو برائی کی طرف بلاتا ہے تو وہ اس کا شریک ہوتا ہے، گناہ میں شریک ہوتا ہے. اور کوئی کسی کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے تو وہ اس اچھائی کے اندر، نیکی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شریک ہوتا ہے. اس کے اجر سے کمی نہیں کی جاتی. اسی طریقے سے جو ناجائز قتل کرتے ہیں اس میں آدم کے بیٹے قابیل کا بھی حصہ ہے. کیوں؟ پہلا قتل اسی نے کیا تھا. بہرحال لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ اپنے بوجھ تو سارے کے سارے اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کا کچھ بوجھ بھی اٹھائیں گے جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا تھا بغیر علم. تقلید وہ کر رہے تھے، ہم بھی کرتے رہے. ہم نے کیا دیکھنا تھا؟ قرآن و حدیث کی طرف. ہمیں کہیں نہیں کہا گیا کہ تم اپنے بڑوں کی طرف دیکھو، کہیں کہا گیا ہمیں؟ الا لہ الخلق والامر، تم مخلوق کس کی ہو؟ اللہ کی. حکم کس کا چلے گا؟ بس بات ختم ہو گئی. ہاں یہ بات ہے، کوئی استاد ہے اچھی بات کہہ رہا ہے، قرآن و حدیث کے دائرے میں کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے. کوئی بزرگ ہے اچھی بات کہہ رہا ہے، قرآن و حدیث کے دائرے میں کہہ رہا ہے، اچھی بات ہے. کوئی بڑا ہے اچھی بات کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کو پرکھیں گے کہاں؟ قرآن و حدیث پر. بَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 13. بَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ لوگ اپنا بوجھ اٹھائیں گے. وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، لیکن کچھ لوگ بوجھ لوگوں کا بھی گناہ وہ اٹھائیں گے. کیوں؟ ان کو ان کی طرف لگایا تھا. الا ساء ما یزرون، الا سنو، ساء برا ہے، ما یزرون جو وہ اٹھا رہے ہیں. قد مکر الذین، تحقیق تدبیر کر چکے، الذین وہ لوگ، من قبل جو ان سے پہلے تھے. یہ تدبیر ہے جی، اس نبی پر کچھ نازل نہیں ہوا. یہ کیا ہے؟ تدبیریں نہیں ہیں، حق سے روکنے کی تدبیریں نہیں ہیں. تو ان سے پہلے جتنے لوگ آئے تھے انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا. یہ کفار مکہ خالی نہیں کر رہے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَتَى اللَّهُ، پس آیا حکم اللہ کا، بُنْيَانَهُمْ ان کی عمارتوں کو، من القواعد بنیادوں سے. لفظی ترجمہ دیکھ لو پھر میں بتاتا ہوں. فخر، پس گر پڑی، علیہم ان پر، السقف چھت، من فوقہم ان کے اوپر سے، واتاہم العذاب اور آیا ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون جہاں سے انہیں خیال ہی نہ تھا. اگر اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ سے پہلے جن قوموں نے خفیہ تدبیریں کی، راہ رکاوٹ بنے، تردید و تکذیب کی، تو ہم نے ان پر عذاب نہیں بھیجا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ فرما رہے کہ ہم نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کے وجہ سے. فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ ایسے تھے ہم نے دھنسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ ایسے تھے ہم نے غرق کر دیا.
जो पीछे हम कौमें उनका जिक्र पढ़ के हैं वो सारी, तो उन्होंने क्या किया था, यही तदबीरें की थी, हक के खिलाफ रहा, रुकावट बने थे, तरदीद और तकदीब की थी, तो ये कर रहे हैं, तो ये भी नहीं बचेंगे, ये भी नहीं बचेंगे। सुम्मा यौमल क़ियामती, देखो दुनिया का अजाब तो इनको पहुंचेगा, दुनिया में सजा मिलेगी, लेकिन सुम्मा यौमल क़ियामत, ये तो दुनिया की है ना, ये तो आरजी है, दुनिया तक है, जिंदगी तक है। सुम्मा यौमल क़ियामत, फिर कियामत के दिन युख़ज़ीहिम, उन्हें रुसवा करेगा। यहां अल्लाह ने सजा नहीं कहा कि वो रुसवा करेगा, युख़ज़ीहिम। कुरान मजीद में काफी जगह पे युख़ज़ीहिम, जो रुसवाई होती है ना, वो बदनी अजाब से ज्यादा सख्त होती है। रुसवा, दुनिया के सामने रुसवा करेगा, ठीक है जी। तो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला इन पर अजाब भेजेगा, इनको खत्म कर देगा, इनको हलाक कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं, अभी आखिरत का अजाब तो है, वहां पर क्या हो, इनको रुसवाई होगी। व यक़ूलु, और पूछेगा, आईना, अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, आईना, कहां है, शुरकाई, मेरे शरीक, अल्लज़ीना, वो कुंतुम थे, तुम तुशाक़ून फ़ीहिम, झगड़ा करते थे मोमिनों से उनके मुताल्लिक, वो कहां है। पीर साहब ने दम किया और इजराइल उसकी रूह निकाल के चला गया, फिर पीर साहब ने उसको नहीं छोड़ा। पता नहीं कैसी कैसी कहते हैं। कब्र में सवाल हुआ तो उसने कहा मैं फला पीर साहब का धोबी था, उनके नकीर चले गए। उन्होंने कहा जी ये तो पहुंची सरकार के धोबी थे। पीर साहब ने देखा मेरा मुरीद नजर नहीं आ रहा, उन्होंने कहा जी वो इजराइल रूह कब्ज का। पीर साहब चले गए, हाथ में सोटा चले गए। वो भी 7वें आसमान पे पहुंचते ही पीर साहब पीछे पहुंच गए। उसका जो थैला, उसके जो वो थी, क्या कहते हैं, हाँ पोटली थी, वो उसने छीन ली। बस सारे फिर जिंदा हो गए। इजराइल रोता हुआ गया अल्लाह के पास, इजराइल रोता हुआ गया, कौन तुम तुशाक़ून फ़ीहिम। बहरहाल जी ये सारे नजरियात हैं, सारे के सारे क्या हैं, मन घड़त हैं। कुन तुम तुशाक़ून फ़ीहिम, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि ये कुफार मक्का जो मुसलमानों से जंग करते थे, कुन तुम तुशाक़ून फ़ीहिम, झगड़ते थे, जंगे करते थे, वो भी इससे मुराद हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, कहां हैं वो लोग जो मोमिनों से दुनिया के अंदर मुवाहिदीन से झगड़ते थे। काल अल्लज़ीना, कहेंगे वो लोग, ऊतुल इल्मा, जिन्हें दिया गया था इल्म। ये कौन लोग होंगे, वो तो जवाब नहीं देंगे ना। अल्लाह के सामने कौन जवाब देगा, अल्लाह के सामने कौन बात करेगा। कहेंगे जिनको इल्म दिया गया, यानी फरिश्ते, अंबिया, सालिहीन, वो कहेंगे इन्नल खिज़िया, बेशक रुसवाई, अल यौम, आज के दिन, वस्सू, और बुराई और मुसीबत, अलल काफिरीन, काफिरों पर है। ठीक है जी। ऊतुल इल्म से मुराद फरिश्ते हैं। फरिश्ते अल्लाह के इज़्न के साथ कलाम करेंगे, अंबिया अल्लाह के इज़्न के साथ बात करेंगे, और सालिहीन अल्लाह के इज़्न के साथ बात करेंगे। अल्लज़ीना, वो लोग, ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु, वफ़ात देते हैं फरिश्ते, ज़ालिमी, वो जुल्म कर रहे थे। जुल्म से मुराद ये शिरक है। अनफुसिहिम, अपने आप पर, फ़अल्क़वुस्सलमा, पस वो पेश करेंगे अस्सलामा, सुलह, मा कुन्ना नअमलु मिन सू, हम तो नहीं करते थे कोई बुराई। ठीक है जी। अब ऐसे बदकार लोग या ऐसे मुशरिक लोग, जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करते हैं, जब वो पहुंच जाते हैं, तो वो कहते हैं हम तो अच्छे थे। एक बात उस वक्त जब वो पहुंचते हैं फरिश्ते। देखो ना कुरान मजीद में है कि वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अल्लाह किसी जान को मुअख्खर नहीं करेगा, लेकिन जब अजल का वक्त करीब आ जाता है तो बंदा कहता है मुझे मोहलत मिल जाए, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं क्या करूं, सदका करूं और अच्छा बन जाऊं। जब ये फरिश्ते पहुंच जाएंगे अल्लाह का हुक्म लेकर, तो वो कहेंगे हम तो अच्छा ही पर थे, बुराई पर नहीं थे। एक बात। दूसरी बात, क़ियामत के दिन
वो कोशिश करेंगे, जिस तरह दुनिया में झूठ बोलते थे वहां भी झूठ बोलने की कोशिश करेंगे। सूरत मुजादला है, यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फयहलिफून लहू कमा यहलिफून लकुम, जिस दिन अल्लाह उनको उठाएगा तो वो कस्में खाएंगे। अला इन्नहुम हुमुल कादिबून, अल्लाह फरमाएगा ये झूठे हैं। तो वो चकमा जो दुनिया के अंदर वो देने की कोशिश करेंगे। मा कुन्ना नअमलु मिन सू, हम बुरे, हम मुशरिक नहीं थे, हम शिरक नहीं करते थे। भला क्यों नहीं, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अलीमुन, जानता है, बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम करते थे। फदखुलू अबवाब जहन्नमा, पस दाखिल हो जाओ अबवाब, दरवाजों में, जहन्नमा, दोजख के कितने दरवाजे हैं? 7। ठीक है जी, सूरत हिज्र में पढ़ के, ला सबअत अबवाब, खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे उसमें, फाला बिसा, यकीनन बुरा है, मसवल मुतकब्बिरीन, मसवन ठिकाना, अल मुतकब्बिरीन, गुरूर करने वालों का। फिर देखें जी, ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, यकीनी बात है कि अल्लाह ताला जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो ज़हर करते हैं। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, बेशक वो गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। व इज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ल रब्बुकुम, और जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है, क़ालू असातीरुल अव्वलीन, तो कहते हैं पहले लोगों की कहानियां हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, जोड़ तोड़ के ये बताते हैं। लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामा, नतीजा ये होगा कि वो क़यामत के दिन अपना पूरा पूरा बोझ उठाएंगे। वमिन औज़ारिल्लज़ीना युदिल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म, और कुछ उन लोगों का बोझ जिनको ये बगैर इल्म के गुमराह करते रहे। अला साअ मा यज़िरून, सुन रखो जो बोझ वो उठा रहे हैं सब बुरा है। क़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइदी, उनसे पहले लोगों ने भी हक के खिलाफ तदबीरें की, बस उनकी इमारत पर अल्लाह ताला का अज़ाब बुनियादों से आया। फ़ख़र्रा अलैहिमुस सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम व अताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून, बस छत उनके ऊपर से गिर पड़ी और उन पर अज़ाब आया जहां से उनको वहम गुमान भी न था। सुम्मा यौमल क़ियामति युख़ज़ीहिम व यक़ूलु ऐन शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़ून फ़ीहिम, फिर वो उन्हें क़ियामत के दिन भी रुसवा करेगा और पूछेगा कहाँ हैं मेरे वो शरीक जिनके बारे में तुम झगड़ा करते थे। क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म इन्नल ख़िज़्य यौम वस्सूअ अलल काफ़िरीन, वो लोग कहेंगे, वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया था वो कहेंगे जिल्लत व रुसवाई और बुराई का अज़ाब आज काफिरों ही के लिए है। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, वो लोग जिनकी जान फरिश्ते इस हाल में निकालते हैं कि वह अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। ठीक है, जुल्म से मुराद शिरक है, जिंदगी शिरक में गुजर रही होती है। फ़अल्क़वुस्सलम मा कुन्ना नअमलु मिन सू, फिर वो सुलह को पैगाम डालेंगे हम तो कोई बुराई न करते थे। बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुन्तुम तामलून, क्यों नहीं, बेशक अल्लाह ताला को तुम्हारे सब अमाल की खबर है। फदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा फलबिअस मस्वल मुतकब्बिरीन, बस तुम जहन्नम के दरवाजों में से दाखिल हो जाओ, इसमें हमेशा रहोगे, यकीनन गुरूर करने वालों का ठिकाना बुरा है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।